যাদের কাছে বই আছে নাম্বার 57টা একটু দেখ, তারা আমি এখান থেকে খুলি, তাহলে সুবিধা হবে। রে ভাই, এই এক পেজেই আটকে রয়েছে, আগের পেজে পরের পেজে যাচ্ছে। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 1st April 2012, they admitted C into the partnership. 1st April C কে admit করেছে। He paid 50,000 as his capital but nothing for goodwill, মানে গুডউইলটাও ক্যাশে আনতে পারেনি। ঠিক আছে, তাহলে ওর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টসের থ্রু দিয়ে গুডউইল অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে। গুডউইল ক্যাশে না আনতে পারলে কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে আমাদের, কে বলবে? এবার আর কারো কথা বেরোবে না। যখন ক্যাশে গুডউইল আনে না, হ্যাঁ বল। Partners current account debit to old to sacrificing ratio में old partners capital account. Very good. Partners current account, the incoming partners current account debit to old partners capital account in sacrificing ratio. Correct. শরণ্য বলেছে ঠিক। তাহলে সেইটা এখানে করতে হবে। Since he is unable to bring cash for his share of goodwill which was valued at 40,000, for which nothing for goodwill which was valued at 40,000 for the time, he acquired 1/5 share in profits equally from both partners. তাহলে প্রফিটের 1/5 পেয়েছে equally from both partners. So what will be the sacrificing ratio? सर ओल्ड रेशियो ही तो शायद हो जाए। কেন? न्यू रेशियो सर, न्यू रेशियो ना दिले तो নিউ রেশিও না দিলে ওল্ডই হয়, কিন্তু এই যে এখানে বলে দিয়েছে he acquired 1/5 share in the profits equally from both partners. सर তাহলে 1:1। 1:1, sacrificing ratio is 1:1, correct. Very good. এবার রিভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং রিটার্ন অফ দিয়েছে, স্টক রিটার্ন ডাউন দিয়েছে, প্রভিশন দিয়েছে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ 120 ইনক্লুডেড ইন ক্রেডিটর উইল বি রিটার্ন ব্যাক। তাহলে তোরা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটা সবার আগে বানাতে হবে। রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট নিশ্চয়ই বানাতে পারবি, কিরে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট বানাতে পারবি কি না? হ্যাঁ স্যার। চলো রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট সবার আগে বানাও। যাদের কাছে বই আছে, বইয়ের সাম নাম্বার 57। শারণ্যা, তোর কাছে বই আছে? सर मेरे बुक में 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है। এই মরেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোর বইতে আবার 50। যার বইতে যত নাম্বার একটুখানি দেখে নে, মিলিয়ে নে। কারোর বইতে 50 আছে, কারোর বইতে 58 আছে। আলাদা আলাদা ইয়ে তো, ভার্সন তো, ইয়ারটা আলাদা, ইয়ার অফ পাবলিকেশন, তাই জন্য এরকম আলাদা আলাদা হচ্ছে। সবার প্রথমে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটা বানাতে হবে। अतीशा, अतीशा আছে রে? हाँ सर। बुक है तुम्हारे पास? बुक खरीदा? हाँ सर खरीदे नहीं सर, एक भैया थे वो दिए मेरे को अच्छा, सारा बुक। तो ये कितना नंबर है तुम्हारा बुक में? 58? नंबर 50। तो तुम्हारा भी 50 है, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। मैं यहाँ पे नंबर 57 ही डालता हूँ अकॉर्डिंग टू माई पीडीएफ।
सॉरी 56 है माई पीडीएफ में। चलो 56। हाँ सर। पहले क्या बनाएंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हाँ सर। क्या क्या रिवैल्यू हो रहा है देखो। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय 20,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। Okay, stock is to be written down by 3200 to stock 3200. A provision of rupees 1000 be treated for doubtful debt. A provision of rupees 1000 be created for doubtful debt. Doubtful debt provision create कर रहे हैं तो liability बढ़ रहा है, to provision for doubtful debt 1000। लास्ट और एक एडजस्टमेंट है, an amount of rupees 1200 included in sundry debtors to be written back as if it is no longer payable। এটা কি হবে, কোন দিকে বসবে বলতো? सर कौन सा वाला? ये लास्ट नंबर 4 वाला। an amount of 1200 included in sundry creditors be written back as it is no longer payable। Credit side. डेबिट साइड बोलो, डेबिट साइड है। credit side, very good। liability Liability. is going down, so by creditor, very good, by creditor 1200। এবার চলো আমরা ব্যালেন্সিং ফিগার করে প্রফিট या লস যেটাই হোক বার করে নিই। এদিকেই হবে বাই লস অন রিভ্যালুয়েশন। ठीक है, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा, दिस इज 23,000। कौन कौन है इसमें, ए एंड बी था पहले। ए को कितना मिलेगा, इज इक्वल्स टू 2300 इंटू 3/5। बी माउसটা দাও তো, 9200। এই দুটো হয়ে যাচ্ছে ওদের শেয়ার অফ লস। ठीक है, बना लो। वेरोनिका আছে? सर हो गया। ভেরি গুড, ইজি ছিল একদম। ठीक सर। ভেরোনিকা सर आती। করছিস, অঙ্ক করছিস? আছি বলে বেরিয়ে গেছে। চল প্রিয়াংশু কিছু বলছিস? তুই স্যার বলার পরে হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে না, তুই স্যার দিয়ে দিবি না, তুই ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনটা বলে দিবি। না স্যার, একটা জিনিস জিজ্ঞেস বলছি স্যার, ওই মেমোরেন্ডাম ওই মেমোরেন্ডাম ব্যালেন্স শিট
হ্যাঁ মেমোরেন্ডাম ব্যালেন্স শিট ওইটা ওটা আগে লাস্ট দিন করিয়েছিলাম কি ওটা আমি? हाँ सर कराए थे 2 सम्स था। হ্যাঁ, যখন ওপেনিং ব্যালেন্স শিটটা দেওয়া থাকবে না তখন ওই অ্যাকাউंटটা করতে লাগে। जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहेगा ना तो वो एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के ओपनिंग बैलेंस शीट का सब कुछ जो है वो निकाल लेना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर करके। सर कैश निकलता है तो। ক্যাশ কোনো সময় ক্যাশ বেরোয়, কোনো সময় সানড্রি অ্যাসেটস বেরোতে পারে, ঠিক আছে? যখন ওপেনিং हाँ ব্যালেন্স শিটটা পুরোপুরি দেওয়া থাকে না, লাস্ট দিন মনে হয় আমি করেছিলাম ওরকম টাইপের একটা সাম। हाँ सर एक हुआ था। হ্যাঁ, আবার যদি আসে আমি কোথাও আবার করাবো। सर अगर वो डेबिट साइड आया तो बैलेंसिंग। डेबिट साइड मतलब ऐसे बैलेंस शीट का डेबिट साइड थोड़ी ना होता है। सर बैलेंस शीट ये लाइबिलिटी साइड आया तो। लाइबिलिटी साइड में आएगा तो मिसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है या तो ओ, APL भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है सर। ওকে, इसके बाद তাহলে এরপরে আমরা কি তৈরি করব? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। আদিত্য সাম করছিস? यस सर। तुम बीच में एक क्लास नहीं किया शायद, एक या दो क्लास हाँ सर। गुम हो गया था? नहीं सर, ये फोन में ये पैक खत्म हो गया था सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, এটা হয়ে গেল আমাদের পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে সবার আগে কি বসাবো বল? सर बाय बैलेंस बीडी। वाह, वेरी गुड। सबसे पहले इसको ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस বিডি কত কত আছে? 86,064,000। এরপর আর কি করব? सर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। রিভ্যালুয়েশন ডেবিট সাইড টু লস অন রিভ্যালুয়েশন, রিভ্যালুয়েশন 13,800, 9,200। আর सर बाय बैंक अकाउंट। বাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে ওই কে ক্যাপিটাল যেটা এনেছে? सर अगर लाया है तो हाँ सर 50,000 लाया है। বাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ওকে। বলছিস যখন দিয়ে দিলাম সি 50,000 ক্যাপিটাল এনেছে। আর न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी। और सर ये गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले, गुडविल का एडजस्टमेंट जरूर करेंगे। उसके पहले देखो बैलेंस शीट में देखो एक जनरल रिजर्व है ना 20,000, हाँ सर जनरल रिजर्व है। वो क्या करना है उसको? सर जनरल रिजर्व दोनों में बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में। हाँ, वेरी गुड। बाय 3:2 रेशियो। जनरल रिजर्व 3:2, 12,000 and 8,000। এবার গুডউইল, গুডউইলটা তুই বলবি না, গার্গী বল গুডউইল কি করব? তোমার বাই বলে ক্রেডিট সাইডে হবে গুডউইলটা বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল। প্রিমিয়াম ফর গুডউইল তো হয়নি বাবু, দেখ ও তো ক্যাশ আনতে পারেনি। দাঁড়াও এক মিনিট, কোশ্চেনটা ক্যাশ আনতে পারেনি। না, তাহলে কি হবে এটা? বল ক্যাশ না আনতে পারলে কোন অ্যাকাউন্টটা ইউজ করি আমরা? শালিনী বল। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টস। হ্যাঁ, ক্যাপিটাল কিরকম ভাবে বল? ও তো লেফট হয়ে গেছে। কার কার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইউজ করব? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইউজ করি না, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইউজ করি। কি লিখবো বলতো? যখন কারেন্ট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আনতে পারে তখন বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল লিখি, ক্যাশ আনতে না পারলে আমরা বাই সিজ
কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লিখবো, ঠিক আছে। সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা আছে ওটাকে আমরা নিয়ে নেব। আচ্ছা, গুডউইল এটা কত হবে, কত ডিস্ট্রিবিউট করব এখানে, স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কত? सर 1:1। 1:1। Is to one. সিজ শেয়ার অফ গুডউইল কত? सर 40,000। 40,000 তো টোটাল গুডউইল, তার মধ্যে सर সিজ 2020। হ্যাঁ सर 1/5 বের করতে হবে। হুম 40,000 এর 1/5, सर 40,000 টোটাল 8,000। গুডউইল, তাহলে সিজ শেয়ার অফ গুডউইল হচ্ছে 8,000, 1:1 এ ডিভাইড 4,4। করে 4,000। ও আচ্ছা, মানে আগে ওর গুডউইলটা খুঁজে নিতে হবে। হ্যাঁ, ওর পার্ট অফ গুডউইলটা আমাদের দরকার, এখানে তো ফুল ভ্যালু অফ গুডউইলটা বলে দিয়েছে, ওর পার্ট অফ গুডউইলটা আমাদের দরকার। আচ্ছা ঠিক। ক্যাশ আনলে বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল লিখতাম, ক্যাশ আনতে পারেনি বলে বাই সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লিখে দিলাম। হয়েছে? আর কিছু আছে দেখ তো দেওয়ার মতন? এবার ব্যালেন্স শিটটা দেখ, ব্যালেন্স শিটে একটা 10,000 গুডউইল ছিল, দেখ অ্যাসেট সাইডে। हाँ सर। কি করবো ওটা? सर डिस्ट्रीब्यूट হবে। হ্যাঁ, কোন দিকে? सर ये डेबिट डेबिट साइड। ডেবিট সাইডে। ডেবিট সাইডে। ভেরি গুড। টু গুডউইল, জার্নাল এন্ট্রি কি হয়, পার্টনার্স ক্যাপিটাল, ওল্ড পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু গুডউইল, তাহলে ডেবিট সাইডে টু গুডউইল বলে 10,000 ওল্ড রেশিও ইজ 3:2, 6,000 and 4,000, বাস ডান। আর পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে দেওয়ার মতন কিন্তু কিছু নেই। ঠিক আছে, আমরা ব্যালেন্সিংটা করে নিই এবার। এদিকে বেরোবে টু ব্যালেন্স সিডি। হয়ে গেল। বল, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে বল। सर हाँ बोलो। सर ये जनरल रिजर्व का क्रेडिट साइड में से 12,000 और 8,000 कैसे आया? 3:2 उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है, 20,000 को 3:2 में डिवाइड किए, दिस इज इक्वल टू 20,000 तो 3/5, 12,000, और ये होगा 20,000 इंटू 2/5। 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिए। हाँ सर ठीक है सर। দাদা বল।
পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে জেনারেল রিজার্ভ তো ডিভাইডেড হচ্ছে, ঠিক আছে, বাট এটা তো ফার্স্ট টাইম গুডউইল ডিভাইড করলাম। গুডউইল কোন কোন কেসে ডিভাইড করতে হয়, যেটা মানে বুঝবো কিভাবে যে কোন কেসে ডিভাইড হবে? আমি বলছি জেনারেল রিজার্ভ সব রিজার্ভ তো এখানে ডেবিট মানে ডিস্ট্রিবিউট হবেই। গুডউইলটা যদি একমাত্র ব্যালেন্স শিটের মধ্যে থাকে, ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডের মধ্যে যদি গুডউইলটা থাকে, তাহলে একমাত্র ডিভাইড করব। ওকে, ব্যালেন্স শিটের মধ্যে আগে থেকেই যদি এক্সিস্টিং গুডউইল থেকে থাকে থাকে তাহলেই ডিভাইডেড তাহলে- হবে। হ্যাঁ, না হলে ডিভাইড হবে না। দেখ এখানে ব্যালেন্স শিটে 10,000 আছে, ওটাই শুধু ডিস্ট্রিবিউট করেছি, অন্য কিছু কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করিনি। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু টোটাল 40,000 ডিস্ট্রিবিউট করিনি, শুধু ব্যালেন্স শিটে যেটা এক্সিস্টিং গুডউইল সেটাই একমাত্র ডিভাইড হয়ে যায়। ঠিক আছে, হয়ে গেল তাহলে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এরপরে লাস্ট আমরা করব হচ্ছে ব্যালেন্স শিট। চলো ব্যালেন্স শিট। সবার আগে কি আসে ব্যালেন্স শিটে? পার্টিকুলারস লিখে দিয়েছি, দেখ এদিকে হবে লায়াবিলিটিস, এদিকে হবে অ্যাসেটস। ক্যাপিটাল দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। A is $50,000. $1,95,000 ক্যাপিটাল। ক্যাপিটালের পরে আর কি কি হবে? লেট আস সি দ্য ব্যালেন্স শিট। জেনারেল রিজার্ভ তো আর নেই, জেনারেল রিজার্ভ চলে গেছে। সানরি ক্রেডিটার্স, ক্রেডিটার্স হবে। সানরি ক্রেডিটার্স আগে যা ছিল তার থেকে 1200 এখন কমে গেছে, তাহলে টোটাল 30,000। 1200 কমে গেছে না, এই যে দেখ রিভ্যালুয়েশনের মধ্যে হ্যাঁ, স্যার। 1200 আমরা নিয়েছিলাম, 1200 কমে গেছে, তাই 30,000 নিলাম। অ্যাসেটস এর মধ্যে গুডউইল ইজ গন, তাহলে গুডউইল আর নেবো না। তাহলে নেক্সট নেবো হচ্ছে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং। लैंड एंड बिल्डिंग 60। सर कुछ दिख नहीं रहा था, ब्लैक हो गया। হ্যাঁ কি হয়েছে? सर पूरा ब्लैक हो गया। কি স্ক্রিন हाँ सर। আবার শেয়ার করছি? মা এরকম হলো কেন? কিছুই তো করিনি আমি। हाँ सर अब दिख रहा। দেখাচ্ছে এবার? हाँ सर अब दिख रहा। ठीक है,
চলো ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং 60,000 ছিল অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং কমেছে হচ্ছে 20,000, সো ইট উইল বি 40। 40,000, ওকে, তারপর পি অ্যান্ড এম, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি 70,000, 70 কোনো চেঞ্জেস হয়নি। স্টক স্টক বলেছে কমেছে না 32,800, হ্যাঁ 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 কমেছে। আগে 32,800, গুড। তারপরে কি সানড্রি ডেটার্স 20,000, 20,000, তার থেকে লেস প্রভিশন 1,000। ও হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রভিশনটা লেস করে দিলাম। তাহলে এসে দাঁড়াচ্ছে 19,000। দেন হোয়াট ডু উই হ্যাভ? ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক। ক্যাশ ইন হ্যান্ডটা আগে লিখে দিই। ব্যাংক ক্যাশ ইন হ্যান্ড হচ্ছে 1200। এবার ব্যাংক, ব্যাংকে কি হবে? ব্যাংকে নর্মালি কি হয়, ওপেনিং ব্যালেন্স 4,000 প্লাস ইনকামিং পার্টনার যে ক্যাপিটালটা আনে সেটা প্লাস গুডউইলটা হয়, তাই তো? গুডউইল তো ক্যাশে আনেনি, তাই हाँ सर। অ্যাড করব না, শুধু এই দুটোকেই লিখবো। বাট গুডউইল যেটা ওর আনার কথা ছিল সেটা সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে নিচে আলাদা করে দেখাবো। গুডউইল আনলে তো ওটা তো ব্যাংকের সাথে বা ক্যাশের সাথে অ্যাড হয়ে যেত। গুডউইল যেহেতু ক্যাশে আনতে পারেনি, সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে যেটা ওর আনার উচিত ছিল 8,000, সেটা আলাদা করে নিচে দেখিয়ে দেবো সবার লাস্টে। ওকে, সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা ডেবিট হয়েছে 8,000, যেটা ওর আনার উচিত ছিল, আনলে তো ব্যাংকের সাথে অ্যাড হয়ে যেত, আনতে পারেনি, সিজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আলাদা করে দেখিয়ে দেবো। চলো এবার টোটাল অ্যাড করা যাক। ব্যাস হয়ে গেল। কমপ্লিট। আমরা অলমোস্ট এই চ্যাপ্টারের, মানে এটা তো সবথেকে বড় চ্যাপ্টার, তোরা বুঝতেই পারছিস, বিগেস্ট চ্যাপ্টার আমাদের সিলেবাসের মধ্যে। আমরা অলমোস্ট চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে চলে এসেছি, আর আমাদের সেরকম বেশি কিছু শেখার নেই, অল্প একটু ক্যাপিটাল অ্যাডজাস্টমেন্ট শেখার আছে। সামো আমি ওই 74 অবধি যেটা দিয়েছি ওই অবধি মোটামুটি আপাতত করাবো। তারপরে सर ये थोड़ा 4,000 कैसे है थोड़ा बता दीजिएगा ये बैंक पे। कौन सा 4,000 बैलेंस है बैंक का? हाँ सर। बैंक का बैलेंस है, बैलेंस शीट में देखो, बैंक का बैलेंस 4,000 है। कैश एट बैंक देखो 4,000 है। ओ अच्छा अच्छा। कैश एट बैंक 4,000, उसके साथ 50,000 है उसका जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लाया है। सर हो गया। सर सर थोड़ा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा समझा दीजिए, नेट उड़ गया था, पूरा हैंग हो गया था फोन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 13,800 एंड 9,200, ये दोनों डाल दिए। जो इनकमिंग पार्टनर गुड कैपिटल था वो 50,000 बाय बैंक करके डाल दिए सी में, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखेंगे, जो पुराना बैलेंस शीट दिया है उसमें एक जनरल रिजर्व है, उसको ओल्ड रेशियो में इधर डिवाइड कर दिए, 3:2 रेशियो में 20,000 को डिवाइड कर दिए, जो बैलेंस शीट में जनरल था। और बैलेंस शीट में एक गुडविल भी था, वो गुडविल को ओल्ड रेशियो में 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब बचता है क्या, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन, वो है गुडविल का। तो गुडविल का यहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैश नहीं ला पाया, कैश ला पाता तो इसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करते, कैश नहीं ला पाया इसीलिए बाय सीज करंट अकाउंट कर दिए।
टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 40,000, उसमें से सी का पार्ट है जो इनकमिंग पार्टनर है उसका पार्ट है 1/5। सो 40,000 इंटू 1/5 इज 8,000, उसको 1:1 रेशियो में हम लोग डिवाइड कर दिया। और एक बार बोलिए सर, और एक बार बोलिए। क्या और एक बार बोले पूरा? नहीं नहीं, वही वाला, ये करेंट अकाउंट वाला, ये जो 1:1 कैसे रेशियो में डिवाइड किया, यही वाला। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो 1:1। हाँ हाँ तो ये 40,000 तो गुडविल का वैल्यू है, हाँ। तो उसमें से इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा? 1/5। वो 1/5 हाँ के लिए आ रहा है, तो 40,000 इंटू 1/5 मतलब 8,000। 8,000 को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। আর বল, কারোর অন্য কিছু ডাউট থাকলে বল। कर लिया पूरा? हाँ सर। তোর নাম আতিশা? আরে শালিনী তো শুধু ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, ওর নেটওয়ার্কে এত প্রবলেম। ভেরোনিকা লেফট দ্য মিটিং। रवि, ओ रवि, हाँ सर बोलिए। किया सम किया? हाँ सर समझिए। किया कि नहीं? কে রে বাবা, কোনো শব্দই পাওয়া যায় না। বড়ি নেটওয়ার্ক খারাপ নাকি ঢপবাজি? আবার শুনছি একটা আবার শুরু হচ্ছে। কি হচ্ছে? আবার শুনেছি এক তারিখ থেকে আবার লকডাউন আবার আরম্ভ হচ্ছে, আবার স্টার্ট হচ্ছে। শুনেছিস, দেখেছিস কি নিউজে বেরিয়েছে? হ্যাঁ, ও বললো সন্ধ্যেবেলা মোদি আবার স্পিচ দিয়েছে, ওই বলছে 1 তারিখ দিয়ে আবার আবার এইবার এই লকডাউনটা এবার কতদিন থাকবে, ওই নভেম্বর অব্দি। হ্যাঁ, বলবো কেন, নেক্সট 10 বছর ধরে লকডাউনই থাকবে। বুঝতে পারছি না স্যার কি হবে। হ্যাঁ স্যার, সত্যি কথাটা। না না, হট। স্যার মরে যাবো তো স্যার, আর আর আবার লকডাউন হবে তো। এখন আনলক চলছে, আনলক। ওই তো এইবার পুরো পুরো শিওর, মানে পুরো মরেই যাবো লাগছে এবার, আর আর লকডাউনটা হলে। না এখন আর লকডাউন। তোদের তো দাদা এবার আমাদের সিলেকশন কবে হবে? যে ডিসেম্বরে হবে না এইটুকুনি শিওরলি বলতে পারি। একদম আমাদের স্কুলেও বলছিল সবাই যে ডিসেম্বরে ডেফিনেটলি হবে। না ডিসেম্বরে হবে না, জানুয়ারিতে হয়তো হলেও হতে পারে সিলেকশন। জানুয়ারি এন্ডের দিকে হয়তো হলে হতে পারে। এবার সিবিএসসি তো বলছে সিলেবাস কমিয়ে দেবে, সিবিএসসি সিলেবাস কমালে আইএসসি র হয়তো সিলেবাস কমাতে পারে, এখনো সেটা ফাইনালাইজ হয়নি। স্যার হ্যাঁ, যদি কমায়, কোন তারিখ থেকে কমাবে, কতটা কমাবে দেখা যায়, চিন্তার কোনো কারণ নেই। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। হ্যাঁ, আর কোয়েশ্চেন পেপারও আশা করা যায় এবার একটুখানি কম্পারেটিভলি। आज तो सर सही होगा। চলো আমরা আর একটা সাম फिर করবো। इस बार हम लोग संभाल लेंगे अकाउंट्स। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে যায়গা হয়ে যায়গা। এত কষ্ট করে অনলাইনে তোরা ক্লাস করছিস, আমি এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি, কিছু তো একটা একটা তো রেজাল্ট তো হবে না কি রে বাবা। সামনাসামনি পড়াশোনা করার থেকে অনলাইনে হ্যাঁ, স্যার। অনেক বেশি টাফ। স্যার চেষ্টা করছি, দেখা যাক কি হয়। সেটাই। আর একটা সাম করবো আমরা, হ্যাঁ। ফিফটি নাইন আমারটায়, তোদের বইতে একটুখানি দেখে নে কত কি নাম্বার আছে না আছে, আমি করে দেবো, একটুখানি নাম্বারটা আগে মিলিয়ে নে। এক্স এন্ড ওয়াই আর পার্টনার্স, এই যে হ্যাঁ এইটা।
এই যে X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:1. On 31st March 2009, their balance sheet was this. এটা হচ্ছে ওদের ব্যালেন্স শিট, ঠিক আছে, এরকম ব্যালেন্স শিট আছে। On the above date, Z is admitted. Z কে অ্যাডমিট করা হয়েছে অ্যাজ আ পার্টনার। X surrender 1/4 of his share and Y surrenders 1/3 of his share. ঠিক আছে, মানে ওদের যে রেসপেক্টিভ শেয়ারস আছে তার 1/4 আর 1/3 সারেন্ডার করেছে। Z goodwill is valued at 1,60,000. Z brings in only 2/5 of his share of goodwill in cash. মানে Z এর যে শেয়ার অফ গুডউইল তার মধ্যে পুরোটাও ক্যাশে আনতে পারেনি, হাফ ক্যাশে এনেছে আর হাফ ক্যাশে আনতে পারেনি, হাফ না 2/5 ক্যাশে এনেছে, বাকিটা ক্যাশে আনতে পারেনি, তার জন্য ক্যাপিটাল এনেছে 1,50,000। আর এইগুলো তো আছে রিভ্যালুয়েশনের জন্য। ঠিক আছে, চলো তাহলে শুরু করা যাক। সবার প্রথমে আমরা করব হচ্ছে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। হ্যালো, हाँ सर। হ্যাঁ আমি ভাবলাম নেটওয়ার্ক চলে গেল। हाँ सर। চলো কি আছে তাহলে সবার ফার্স্টে দেখ, प्रेमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड। अतिशा बोलो, प्रेमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख। कहाँ पे बैठेगा अतिशा কি আছে? যেই ইয়ে করছে ও লেফট দ্য মিটিং করে দিয়েছে, দেখেছিস কিরকম চালু, যেই জিজ্ঞেস করেছি অমনি লেফট দ্য মিটিং। आदित्य बोलो। सर बोलो कौन सा साइड में बैठेगा रिवैल्यूएशन का? রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট তো পারছিস না রে, এতদিন ধরে অঙ্ক করার পরে করিস না তো ক্লাস, তো কি করেই বা পারবি? तुम्हारा पैक खत्म हो जाता है, खुद पैक पैक करता है। ए अतिशा, अतिशा हाँ सर। तुमको क्वेश्चन पूछते ही तुम भाग जाते हो क्यों? सर भागे नहीं सर। বলছি বল এটা ফার্স্ট পয়েন্টে কি হবে? প্রেমিসেস ইজ ইনক্রিজ টু ₹2 লাখ, এটা কোন দিকে বসবে? सर प्रेमिसेस। देखो पॉइंट नंबर, फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रेमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, ये देखो। सर एक मिनट, मेरे बुक में ये सम्स नहीं है। ये तुम्हारा बुक में नंबर 53 होगा। सर नहीं है मेरा सम्स, हम देखे। सर डेबिट में बैठेगा। प्रेमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड बोल रहा है, एसेट इंक्रीज होने में कौन सा साइड में बैठता था? सर डेबिट में नहीं सर, एसेट तो क्रेडिट में हो। জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, কিছু পড়াশোনা করেনি, ফেল করবে। भाई प्रेमिसेस इंक्रीज टू 2 लाख, पहले था 1,50,000, सो दिस विल बी 50,000। পরেরটা বল, স্টক বাই 5,000, তাহলে বাই স্টক, stock is increasing by 5,000, so 5,000। Next, creditor proved creditors proved at 60,000 one bill for goods purchased having omitted from the, আচ্ছা ক্রেডিটার্সটা বেড়ে গেছে, আগে 50 ছিল, এখন নাও ইট ইজ বিকামিং 60,000, তো ডেবিট সাইড না, টু ক্রেডিটর 60, outstanding rent amounted to rupees 12,000,
ক্রেডিটার 60 কেন, 10,000 হবে, 10,000 টাকা যে ডিফারেন্স। আচ্ছা, এখানে কি দিয়েছে, আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট অ্যামাউন্টেড টু 12,000, আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট ইজ আ লাইবিলিটি টু আউটস্ট্যান্ডিং ডেবিট সাইডে হবে। রেন্ট কত হাজার, 12,000। আর প্রিপেড স্যালারিজ হচ্ছে 2,000 বাই প্রিপেড ক্রেডিট সাইডে হবে। ক্রেডিট, হ্যাঁ, বাই প্রিপেড স্যালারিজ 2,000। Now, liability on account of provident fund was only 10,000. তো provident fund এখন কত আছে, 15,000, ওটা অ্যাকচুয়ালি হবে 10,000। তাহলে provident fund liability কমছে 5,000, তাহলে এখানে হবে by provident fund 5,000, ঠিক আছে। আর ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন এখানে আসবে না, ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে আমি তো দেখিয়েছিলাম ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন আর ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন ফান্ড কিভাবে করতে হয়। সারপ্লাসটা পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। চলো এখানে তাহলে টু লস অন রিভ্যালুয়েশন, $40,000 এক্স হবে 40,000 into 5. Okay, so this is revaluation account. এখানে করে নে সবাই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে। এরপর আমরা করব হচ্ছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল।
চলো এদের ওপেনিং ব্যালেন্স কত আছে? ওপেনিং ব্যালেন্স ইজ 2,60,000 1,35,000। 1,35,000। তারপরে রিভ্যালুয়েশন লসটাকে দিয়ে, ও রিভ্যালুয়েশন লস না তো, এবার তো আবার আমি এখানে লস লিখছি, তোরা তো বলছিস না ডেবিট সাইডে এসছে, তোর তো প্রফিট। হ্যাঁ প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন, ঠিক আছে। তাহলে এটা ক্রেডিট সাইডে আসবে, বাই প্রফিট অন রিভ্যালুয়েশন কত? 25,000 15,000। 15,000। নেক্সট কি আছে আমাদের? ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন ফান্ড 40,000 ছিল। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 इन द बैलेंस शीट, उसमें से एक्चुअल कितना है? एक्चुअल इज ओनली 16,000। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज 16,000, ঠিক আছে। 16,000 যদি হয় তাহলে সারপ্লাস কতটা হচ্ছে? বল রে। 24,000। 24,000, very good. This 24,000 will be divided in the ratio কত ওদের? 5:3। একজনের 15,000, একজনের 9,000, 5:3 রেশিওতে ডিভাইড হয়ে যাবে দুজনে। ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন ফান্ড। আর কি আছে ব্যালেন্স শিটটা একটু দেখে নিই। ব্যালেন্স শিটে দেখ একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স আছে, ঠিক আছে, 12,000। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স, পিএল ডেবিট ব্যালেন্স, এগুলো বলেছিলাম থাকলে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ইয়ে হয়ে যায়। এগুলোকে ডেফার্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বলা হয়। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্সেস কত আছে? 16,000 ইন দ্য রেশিও 5:3, 10,000। হয়ে গেল, ব্যালেন্স শিটের যা যা ছিল সব কমপ্লিট। এবার দেখতে হবে ইনকামিং পার্টনার কি করেছে। ইনকামিং পার্টনার ক্যাপিটাল এনেছে 1,50,000, তাহলে ওটা বাই ব্যাংক। सर হ্যাঁ বলো। सर एक बार वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बताइए तो। বলে দিচ্ছি। वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखो बैलेंस शीट में है 40,000, बैलेंस शीट में 40,000 है, ठीक है। हाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 16,000, वो 16,000 तो रह जाएगा। तो सरप्लस कितना हुआ? 40 - 16, सर 40 - 16 24,000 हो गया हम लोगों का सरप्लस। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है सर। अगर एडजस्टमेंट नहीं ना আর কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে ना बोले कि तो अगर सर अगर एडजस्टमेंट में नहीं होगा तो वही अमाउंट ना। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं रहता तो वही 40,000 ही पूरा डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट में अगर कुछ नहीं रहता तो वो 40,000 ही यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ओके सर कंपेंसेशन फंड आपका वैल्यू कम नहीं आता है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। এবার গুডউইলের ব্যাপারে দেখ কি বলেছে। গুডউইল ইজ ভ্যালুড অ্যাট 1,60,000। তো আমি একটু ওয়ার্কিং করি এইখানটায় করছি, হ্যাঁ সাইডে ওয়ার্কিং। goodwill is equals to 1,60,000. The Z's share of goodwill is equals to 1,60,000 into Z এর নতুন 64,000 হচ্ছে। তারা Z এর কত নতুন শেয়ার সেটাই তো বার করা হয়নি, জানা নেই তো, ঠিক আছে। নিউ রেশিও বার করতে হবে আমাদের আগে।
new ratio, calculation of new ratio. বলেছে x surrenders 1/4 of his share, তাহলে x এর এখন কত হবে? x equals to पहले कितना था उसका 5/8 minus 1/4 of his share. 1/4 না 1/4 করলে হবে না, 5/8 into 1/4, 5/8 এর 1/4, ঠিক আছে? এটা করলে কত দাদা আসছে? বুঝলাম না জিনিসটা। x এর আগে 5/8 ছিল and he is giving হ্যাঁ। away 1/4 of his share. 1/4 ওর his share কত? 5/8 আর এটা হচ্ছে 1/4, 1/4 অফ মানে মাল্টিপ্লাই অফ হিজ শেয়ার, 1/4 ইন্টু ওর যে শেয়ারটা 5/8, এটা তো x দিয়ে দিচ্ছে আর y কত দিচ্ছে? y इज इक्वल्स टू उसका पहले था 3/8 माइनस 3/8 ইন্টু কত বলেছে? 1/3, 1/3। ওকে, এবার ক্যালকুলেট করতে হবে রে এইগুলো, কত হয় দেখ, ক্যালকুলেট করে বল। 5/8 মাইনাস এটা হবে 5/32 5/32, দাদা আনসার হবে 15/32 15/32, গুড, 15/30। আর এর নিচেরটা কত হচ্ছে রে? দাদা এক মিনিট করছি। 2/30, 6/24 হচ্ছে। 6/24, 3 কেটে যাবে, 1/8 মানে 2/8, তাই না? তাই হচ্ছে না? আর z এর কত হবে? z ইজ ইকুয়ালস টু এই দুটো পার্টকে অ্যাড করতে হবে, 5/8 ইন্টু 1/4, এরকম তো করেছিলি রে তোরা, 3/8 ইন্টু 1/, যখন ওই নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও, স্যাক্রিফাইসিং রেশিও শিখিয়েছিলাম, এরকম তো এইগুলো তো করেছিলি, তখন তো শেখানোই হয়েছিল এই জন্যই, যাতে এখন বুঝতে পারিস। তো 5/32 প্লাস 1/3 মানে 3, 4, 5, 9, which is equals to 9/32। তাহলে নিউ রেশিও কত হবে? এটা তো 2/8 আছে, 2/8 is also equals to both side দিয়ে আমি যদি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, so this becomes 8/32 8/32। তাহলে নিউ রেশিও will be 15:8:9, 15:8:9, ঠিক আছে? স্যাক্রিফাইসিং রেশিও বার করে নে। Sacrificing ratio x is equals to 5/8 minus 15/32। কি হয়ে গেল? Five by 32, y by 8
minus new ratio is 8/32 8/32, which is equals to आंसर হবে 4/32 4/9. So sacrificing ratio is 5:4. Right? 5:4. Sacrificing ratio 5:4. আচ্ছা, তার মধ্যে বার করতে হবে তাহলে জেড শেয়ার অফ গুডউইল কত হবে? জেড হচ্ছে 9/32. জেড শেয়ার অফ গুডউইল উইল বি 1,60,000 into 9/32, which is equals to सर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे किए हैं। हाँ, जेड का पार्ट तो उतना ही होगा, उसका जितना पार्ट है प्रॉफिट में. तो जेड शेयर ऑफ गुडविल इज 45,000. तो इसमें से आउट ऑफ दिस 45,000 जेड वो बोल रहा है कि वो कैश में ला पा रहा है 2/5 कैश में ला पा रहा है. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल কত আনবে বলতো ক্যাশ? 18,000 দেখছি দাদা, 45,000 এর 2/5, রাইট, 18,000. কোথায় লিখে দিলাম আমি এটা? এখানটায় হবে বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল, রাইট. 45,000 এর 2/5 ক্যাশে এনেছে মানে 18,000. 18,000 will be divided in the sacrificing ratio 5:4. So 18,000 into 5/9, 10,000 and 8,000. The remaining কত ক্যাশ আনতে পারেনি? বল কত ক্যাশ আনতে পারেনি? 27. টোটাল আউট অফ দেখো, আউট অফ 45 হুম তাহলে অ্যামাউন্ট brought brought is equals to 45,000 equals to 45,000 into 2/5, which is equals to 18,000. তাহলে অ্যামাউন্ট আনএবল টু ব্রিং ইন ক্যাশ হচ্ছে 27. 27টা বাই জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, 27 in the ratio again 27,000 into 5/9. Okay. দাদা জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কি বললে? কথাটা একটু কেটে গেল. জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আসবে হচ্ছে, বলছি দাঁড়া, টোটাল গুডউইল দেখ কত আছে। টোটাল গুডউইল হচ্ছে 45,000, তাই তো?
জেড শেয়ার অফ গুডউইল হচ্ছে 45,000। এই 45,000 এর মধ্যে দেখ ক্যাশ এনেছে হচ্ছে ক্যাশ এনেছে 18,000। 45 এর মধ্যে ক্যাশ এনেছে 18,000, বলেছে না 250 ক্যাশে আনতে পারবে। তো যেটা ক্যাশে এনেছে ওটা বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল করলাম। আর যেটা ক্যাশে হ্যাঁ আনতে পারেনি, কতটা ক্যাশে আনতে পারেনি, 45 মাইনাস 18, তার মানে 27,000 ক্যাশ আনতে পারেনি, হুম ওইটা বাই জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ ইন স্যাক্রিফাইসিং রেশিও। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এখানে গুডউইলের জন্য দুটোই হবে, একটা হচ্ছে কিছুটা ক্যাশে এনেছে আর কিছুটা ক্যাশে আনতে পারেনি। যতটা ক্যাশে এনেছে ওটার জন্য বাই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল, আর যেটা আনতে পারেনি সেটা হচ্ছে জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। ওকে, এবার তাহলে ব্যালেন্স করে দিই। Yes, 3,15,000, 1,73,000 আর 1,50,000, এটা হচ্ছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এবার করব হচ্ছে ব্যালেন্স শিট। ক্যাপিটাল তিনটে পার্টনারের আছে হচ্ছে এই তিনটে হচ্ছে ক্যাপিটাল। এছাড়া আর লাইবিলিটি সাইডে আছে ক্রেডিটর 50,000, না এখন বেড়ে গেছে, এখন 60,000 হয়ে গেছে, আগে 50 ছিল, নাও ইট ইজ 60। আর কি আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড 10,000। আর আছে ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন ফান্ড, 16,000। ওকে, যে 16,000 রয়ে গেছিল, 24 তো আমরা ইয়ে করেই দিয়েছিলাম, ডিভাইড করে দিয়েছিলাম। 16,000। আর দেখ, যখন আমরা রিভ্যালুয়েশন করেছিলাম, এই যে আউটস্ট্যান্ডিং একটা রেন্ট আছে 12,000, ওটাও লাইবিলিটি সাইডে আসবে। আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট 12,000। এবার অ্যাসেট সাইডে দেখি, অ্যাসেটে কি কি ছিল, ব্যাংক লাস্টে করব। প্রথমে আছে ডেটার্স, ডেটার্সে কিছু চেঞ্জেস আসেনি, তাহলে 1,08,000। দেন স্টক, স্টকে কি বেশ একটা হয়েছে, स्टॉक हैज इंक्रीज्ड बाय 5,000। पहले था 1,25,000, now it will become 1,30,000। তারপর আছে প্রেমিসেস, premises has increased by 50,000, पहले था 1,50,000, now it has become 2,00,000, increased by 50,000, 2,00,000 হয়ে গেল প্রেমিসেস। ওকে, আর কি আছে, এবার ব্যাংক,
ব্যাংক কত ছিল আগে 29,000 প্লাস 1,50,000 এনেছে হচ্ছে ক্যাপিটাল প্লাস গুডউইলের জন্য কত এনেছে প্রিমিয়াম ফর গুডউইল 18,000 দাদা 18,000 তো ক্যাশে এনেছে না? হ্যাঁ ওইটাই তো ব্যাংকে ঢুকালাম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রিমিয়াম ফর গুডউইল করি না আমরা ও আচ্ছা। হুম হুম বুঝেছি স্যার। তো কত হচ্ছে তিনটে অ্যাড করলে 62,000 ও না এটা তো 1,50,000 18 আর 29 47 1,97,000 1,97,000 सर হ্যাঁ একটা প্রিপেড স্যালারিজ আছে ও আর একটা তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস করলাম না এই যে যত টাকা জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা আনতে পারেনি ওটা হচ্ছে জেডস এটাই ভুল হয়ে যায় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কত 27,000 ও যেটা আনতে পারেনি ওকে যেটা আনতে পেরেছে সেটা ব্যাংকের মধ্যে অ্যাড হয়ে গেছে যেটা আনতে পারেনি সেটা জেডস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে আলাদা এটা আর একটা আছে হচ্ছে কি এটা প্রিপেড স্যালারি স্যালারি 2,000 দেখ ব্যালেন্স শিট বোথ সাইড কিন্তু সেম এসে গেছে 7,36,000 ওকে বাবা হয়েছে কমপ্লিট हाँ सर বল কারো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে বল আনন্দ तुमने साम किया हाँ सर বাহ, বুঝতে পেরেছিস কিছু हाँ सर বাহ सर বল सर वो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन थोड़ा एक बार समझा दीजिए নিউ রেশিওর ক্যালকুলেশন सर वर्किंग ঠিক আছে দেখ কি বলেছিল এক্স স্যাক্রিফাইসেস মানে এক্স গিভস 1/4 অফ হিজ শেয়ার এক্স এর আগে ছিল 5/8 ওখান থেকে 1/4 এই যে 1/4 ऑफ हिज शेयर माने कि 5/8 1/4 ऑफ हिज शेयर दे दिया उसने तो माइनस कर दिया दे दिया तो जेड को दे दिया ना इसलिए माइनस कर दिए 5/8 से এটা দিয়ে দিল তাই জন্য মাইনাস করে দিলাম তাহলে ওর এসে গেল 15/30 সিমিলারলি y এরও ছিল 3/8 ওই 3/8 এর থেকে 1/3 দিয়ে দিয়েছে আউট অফ দিস 1/3 অফ হিজ শেয়ার বলেছে না তাহলে 3/8 ইনটু 1/3 এটা দিয়ে দিয়েছে দিয়ে আসলো 2/8 ওকে 4 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি যাতে ডিনোমিনেটরে 32 আসে এবার z পেলো কত z দেখ x এর থেকে পেলো হচ্ছে এটা 5/8 ইনটু 1/4 এটা পেলো হচ্ছে মানে 1/4 অফ x শেয়ার আর 1/3 অফ y শেয়ার এই দুটো হলেই তো তাহলে z এর টোটাল হচ্ছে 1/3 हाँ অফ सर x শেয়ার and 1/4 অফ x শেয়ার and 1/3 অফ z শেয়ার
ওয়াই শেয়ার সরি, এই দুটো অ্যাড করলে তাহলে জেড এর এসে গেল, দিয়ে আমরা নিউ রেশিওটা আসলো 50:8:9। স্যাক্রিফাইসিং তো নিউ মাইনাस ओल्ड माइनस न्यू করে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও। हाँ सर वो समझ गए। আর কিছু? हाँ सर। ওকে, হোমওয়ার্ক আপ টু 61, 52 অবধি হয়ে গেছিল, 56 আর 59 আমি করে দিয়েছি, বাকিগুলো ঠিক আছে। মানে কোনগুলো 53 Up 61. আপ টু 61, হ্যাঁ 53, 54, 55, 57, 58 লিখে না দিলে তো আবার কি বলে পরের দিন ওর নাম কি প্রিয়াংশু বলবে স্যার आपने तो एक सम दिया था ओनली 61। 60 and 61 এই কটা সাম করতে হবে, 1 2 3 4 5 7টা সাম। उफ, 6 सम्स 7 6 सम 7 सम जितना भी हो। एडमिशन होमवर्क कब है? नेक्स्ट क्लास हम लोगों का सैटरडे ना, सैटरडे 4th 04.07। चलो दे दिए, असाइन कर दिए। ओके